न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। वक्त है दोपहर के 2 बजे का ते 2 बजे सुन दसते हैं दिन दियां 5 वड्डियां खबरां। ਉਹ 5 वड्डियां खबरां ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। सीएम भगवंत मान ने अहम मीटिंग सदी है। जी हां, ऑपरेशन अमृतपाल दे विच शामिल अधिकारियों की मीटिंग सदी गई है। सीएम भगवंत मान ने मीटिंग सदी है। 5वीं वड्डी खबर, सीएम भगवंत मान ने अहम मीटिंग सदी है और अहम मीटिंग ऑपरेशन अमृतपाल दे विच शामिल अधिकारियों की मीटिंग सदी गई है सीएम भगवंत मान दे वल्लों। ते 2 बजे की सब तो अहम खबर तुहानूं दस रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीटिंग सदी ऑपरेशन अमृतपाल दे विच शामिल अधिकारियों की मीटिंग सदी गई है सीएम दे वल्लों। सीएम इस मीटिंग की अगवाई करेंगे। ऑपरेशन अमृतपाल मुकम्मल हो चुका है, अमृतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, पर इस वेले मुख्यमंत्री दे वल्लों इस पूरे ऑपरेशन नूं लैके मीटिंग सदी गई है और मीटिंग दे विच सद्दा किहनां नूं दित्ता गया है। वो अधिकारी जिहड़े इस ऑपरेशन दे विच शामिल रहे ने। ऑपरेशन अमृतपाल दे विच शामिल पुलिस अधिकारियों के नाल सीएम की मीटिंग है। 36 दिनों तक ये ऑपरेशन चलिया। इस दे विच आईजी रैंक तो लैके काउंटर इंटैलीजेंस तक के अधिकारी शामिल सी। दोपहर 3 बजे सीएम की रिहाइश से मीटिंग होनी है। मीटिंग दे विच पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव मौजूद रहेंगे। सो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह अहम मीटिंग सदी ऑपरेशन अमृतपाल नूं लैके। इस वेले की सब तो अहम खबर, 3 बजे ये मीटिंग सदी गई है मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों। 2 बजे की 5वीं वड्डी खबर। सो 2 बजे की 5वीं वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अहम मीटिंग सदी है और उन्हां अधिकारियों की मीटिंग है जिहड़े ऑपरेशन अमृतपाल दे विच शामिल रहे ने, जिन्हां ने इस ऑपरेशन नूं अंजाम दिता है। तुहानूं दसदी है आईजी रैंक के अधिकारियों तो लैके काउंटर इंटैलीजेंस तक के अफसर इस दे विच शामिल सी। और इन्हां अधिकारियों नूं सीएम ने मीटिंग दे लई सद्दिया है। सीएम ने मीटिंग सद्दी है इन्हां अधिकारियों की। इन्हां दे नाल सीएम गलबात करनगे। पूरा जिस तरीके ऑपरेशन नूं अंजाम दिता गया, की कुछ होएगा इस मीटिंग दे विच, एजेंडा की रहने वाला इस मीटिंग का, यह अपने आप विच कुछ देर तक स्पष्ट होगा। दोपहर 3 बजे सीएम की रिहाइश से यह मीटिंग सदी गई है। ऑपरेशन अमृतपाल दे विच शामिल अधिकारियों की मीटिंग है। मीटिंग सदी गई है सीएम दे वल्लों। मीटिंग सदी गई है सीएम की रिहाइश से। इस मीटिंग दे विच डीजीपी मौजूद रहेंगे गौरव यादव। इस मीटिंग दे विच मौजूद रहेंगे आईजी रैंक तो लैके काउंटर इंटैलीजेंस तक के अधिकारी इस दे विच मौजूद रहेंगे। अमन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस मीटिंग नूं लैके। अमन, सीएम दे वल्लों मीटिंग सदी गई और वो भी अपनी रिहाइश से। डीजीपी मौजूद रहेंगे, बाकी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। किस तरीके समझा जाए इस मीटिंग के सद्दे नूं? देखो गगन, अपने आप च मीटिंग ये अहम है क्योंकि 2 तरीके ते काम होया है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव लैवल ते जिन्होंने निगरानी करी, मॉनिटर किया, जिस मंत्री विधायक शामिल ने, मुख्यमंत्री खुद शामिल ने, और दूजा जिन्होंने ग्राउंड ते काम किया जिस पुलिस शामिल है और उत्थे दे जिहड़े लोग सीगे एडमिनिस्ट्रेटिव डीसी होण, अफसर होण, वो शामिल है। तो ये हुण तक 36 दिनों के अंदर किस तरीके दे एक तो चैलेंजिस सीगे और की एनालिसिस हैगा है, ये खास करके मीटिंग के अंदर चर्चा होनी है। और 36 दिनों के अंदर अमृतपाल को लेके क्या क्या होया, उस पूरी चीज़ की डिटेल जी है मुख्यमंत्री के नाल चर्चा की जाएगी। खास करके जोड़े जिले जिवें जलंधर च ज़्यादा मूवमेंट रही, हुशियारपुर फिर मूवमेंट हुई, उस तो बाद मोगा, तो की ग्राउंड से सिचुएशन सी, कितने चैलेंज है और अगे वास्ते इस तरीके की सिचुएशनस नूं लेके किहड़े चैलेंजेस ने उन्हां ते डिस्कशन होएगा और सरकार दा, पुलिस दा एनालिसिस इस ते की है वो डिस्कशन होएगा। जिलियां दे आईजी, उस तो अलावा जिहड़े काउंटर इंटैलीजेंस के अधिकारी ने और डीजीपी गौरव यादव मुख्य तौर पर वो इस मीटिंग च जिहड़े ने वो मौजूद रहेंगे। और मुख्यमंत्री वालों क्योंकि हर रोज़ इस ते अपना एनालिसिस सीगा, उन्हां दे वालों मोनीटर किया जाता सी, हर फीडबैक ली जाती सी। पर 36 दिन बाद अपने आप को कित्थे देख रही है सरकार और पुलिस कित्थे देख रही है, किस तरीके दे नाल ये चीज़ां हुईयां ने, ग्राउंड ते की सिचुएशन सी, सारी चीज़ों को लेके जिहड़ा है वो डिस्कशन की जानी है। और डीजीपी वालों काफ़ी चीज़ों की डिटेल जी है दी जानी है क्योंकि सेंटर तक ये मामला गया है। यूनियन
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ MHA ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਗਨ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ 3 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ IG ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਔਰ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੇਡਿਊਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗਗਨ। ਬਿਲਕੁਲ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕੇਡਿਊਲ ਹੈ ਅਮਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਰਦਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਏ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਮੀ ਰਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਮਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਗਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 36 ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਨ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਸਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਗਨ ਉਹ ਸੱਦੀ ਗਈ ਔਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। सीएम ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ DGP ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ IG ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੱਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ IB ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ IB ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੀ IB ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੈਸਿਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾइन पे मेरे नाल मौजूद ने साडे सहयोगी चैनल न्यूज़ 18 असम दे मेरे सहयोगी जैसिम क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है डिब्रूगढ़ जेल में IB की टीम 5 सदस्यीय टीम पहुंची है सुबह से पूछताछ कर रही है क्या कुछ अपडेट आपके पास? हाँ जी ये जो सुबह के 9:30 बजे से ये टीम जो अंदर जेल के अंदर गए थे वो टीम अभी तक ही वो पूछताछ जारी है जब हमारे अगर सूत्रों के माने तो और इसके चलते ऐसा लगता है कि तमाम जो खबरें बाहर आ रही थी विभिन्न बहुत सारे न्यूज़ एजेंसी भी ऐसे न्यूज़ को लेकर पब्लिश कर रहे थे कि कोई फंडिंग वगैरह का जो इशू है वारिस पंजाब डे के बारे में उस बारे में भी बात जो इंटरोगेशन में आ सकती है लेकिन सोर्सेस के मुताबिक अगर मान के चले तो ऐसा हो सकता है इस इंटरोगेशन का ये पार्ट हो सकता है लेकिन अगर सरकारी अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई भी ये पुष्टि नहीं की गई है क्या बातचीत होने वाली है क्या इंटरोगेशन हो रही है लेकिन अभी तक वो जो इंटरोगेशन अभी तक चल रही है IB का एक टीम आया था और वो टीम अभी तक ये
पूछताछ जारी कर रही है, पूछताछ जारी चल रही है यहाँ पर। और एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जो पंजाब पुलिस के आला अधिकारी का एक टीम भी आया था अमृतपाल के साथ, जो जिनको लाया गया था, वो टीम भी अभी भी डिब्रूगढ़ में ही है और डिब्रूगढ़ सर्किट हाउस में वो जो टीम है वो टीम अभी तक है। और एक बात ऐड करना चाहूंगा, जो निया का जो एक दल वो भी आने वाले हैं और तमाम जो सुरक्षा एजेंसी से भारत सरकार के वो एजेंसी भी आके पूछताछ करने वाली है इस दौरान। बिल्कुल। जैसे मगर इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई हो कि किस तरीके से पूछताछ का तरीका क्या है? अक्सर ऐसा होता है कि जब एजेंसी पूछताछ करती है तो वो लिखित रूप से एक क्वेश्चनर तैयार करती हैं और बाकायदा उसमें जवाब लिखे जाते हैं और फिर दस्तखत भी लिए जाते हैं जवाब देने वाले के। क्या लिखित तौर पर भी चीजों को दर्ज किया जा रहा है? क्या इसको रिकॉर्ड भी किया जा रहा है? किस तरीके से, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? पूछताछ का कंटेंट क्या है ये एक अलग सवाल है, लेकिन तरीका क्या चल रहा है इस पर कोई जानकारी मिल पाई हो? जी, जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा सुरक्षा का हालात है, जो उसको देख के ये NSA के तहत जो गिरफ्तार हुए हैं अमृतपाल और उनके सहयोगी, तो इसके चलते ये बिल्कुल अलग रखा गया है इस मैटर को। वो बाहर कोई भी बाहर में निकाला नहीं जा रहा है अभी तक। हम लोग सोर्स से ही पता लगा रहे हैं क्या क्या हो रहा है क्या नहीं, या वो भी सरकारी अधिकारियों द्वारा कभी भी कंफर्म अभी तक नहीं की गई है इस बारे में। और क्योंकि ये पूछताछ अभी तक जारी है, तो इसके चलते जो थोड़ी देर बाद अगर ये टीम जो बाहर निकल के आएगी, उसके बाद बहुत सारे खबर शायद सोर्सेज के थ्रू बाहर निकल सकती है अभी तक। लेकिन ये जो प्रोसेस है जो आप बता रहे हैं कि लिखित तौर से लिए जाते हैं, और ये शायद होगा, ये भी माना जा सकता है कि ऐसा होगा और रिकॉर्ड भी हो सकता है। लेकिन ये सरकारी, अगर मैं फिर से ऐड करना चाहूंगा, ये सरकारी कोई भी तथ्य नहीं है। हम लोग ऐसे आप ऐसे जानकारी तो मिल सकती है आपको जेल के अंदर से, जो हम लोग बाहर जो ऑन कैमरा और ऑन स्क्रीन हम नहीं बता सकते, कुछ ऐसा इशूज भी होता है। तो वो सरकार की ओर से पूरा पुष्टि नहीं की, जब तक नहीं की जाती उसको आप खुलासा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि ऐसा हो सकता है। और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जो ये बात है कि उनका जो प्रोसेस होगा, जो कोर्ट का जो प्रोसेस होगा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू भी हो सकता है। ठीक, ये एक नया पॉइंट ऐड किया आपने जसीम, बहुत शुक्रिया जसीम इस तमाम जानकारी के लिए। जसीम मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन 2-3 चीज़ां जसीम ने जी अहम दसिया ने। एक तो ये सब तो पहली गल कि हुण तक पुछगिछ जारी है, जी सूत्रा के हवाले तो जानकारी मिल रही है। सवेरे 9:30 बजे पुछगिछ का दौर शुरू होया है। IB की टीम 5 मैंबरी टीम सी अंदर गई है, हुण तक बाहर नहीं आई, इसका मतलब पुछ पड़ताल जारी है। दूजा, NIA की टीम पहुंच सकती है किसी भी वेले अमृतसर की असम की डिब्रूगढ़ जेल, असम की डिब्रूगढ़ जेल दे विच अमृतपाल दे नाल पुछगिछ करने दे लई NIA की टीम पहुंच सकती है असम के डिब्रूगढ़। तीजा अहम पॉइंट, जिहड़ी टीम पंजाब पुलिस की नाल लैके गई सी, अमृतपाल नूं लैके गई सी, वो टीम हजे डिब्रूगढ़ दे विच मौजूद है, सर्किट हाउस दे विच मौजूद है, उत्थे रुकी हुई है। यानी SPD जुगराज सिंह की अगवाई वाली टीम उत्थे हजे रुकी हुई है। और जिहड़ा एक अंदाजा लाया जा रहा है कि पंजाब पुलिस भी पुछ पड़ताल कर सकती है, वो उत्थे मौजूद है। चौथी गल, ये सारी चीज की डॉक्यूमेंटेड की जा रही है, नहीं की जा रही, ऑन रिकॉर्ड इसनूं रखा जा रहा है। वैसे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिहड़ा वो यही कहता है कि सारी चीज नूं डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। और क्योंकि ये काफी संगीन मामला है, NSA लग्या होया अमृतपाल दे उत्ते, सो सेंट्रल एजेंसीज भी जिहड़ियां ने वो भी इसनूं डॉक्यूमेंटेड करनगे, मन्निया जा सकदा है। हालांकि इस ते क्लैरिफिकेशन नहीं है। इस दे नाल एक होर अहम गल ये जिहड़ी जैसिन दस रही सी कि जिहड़ा कोर्ट प्रोसीडिंग होवेगी, वो बहुत हद तक मुमकिन है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही कोर्ट प्रोसीडिंग अगे चले। यानी जो ये केस कोर्ट दे विच चलेगा तो वीडियो जिहड़ी कॉन्फ्रेंसिंग के राही अमृतपाल दी या उसके साथियों की पेशी कोर्ट दे विच होया करेगी, यह तय मन्निया जा रहा है। सो फिलहाल जिहड़ी अहम 5 पॉइंट जिहड़े इस पूरी पुछगिछ ते निकल के सामने आ रहे हैं, अमृतपाल दे नाल हजे भी IB की टीम पुछगिछ कर रही है। ते तीजी वड्डी खबर दा रुख करते हैं, अमृतपाल दे नाल मुलाकात कर सकता है परिवार। जी हां, असम दी डिब्रूगढ़ जेल जाएगा परिवार और अमृतपाल नूं मिलन दे लई अमृतसर दे DC तो इजाजत मंगी गई है। अमृतपाल दे परिवार दे वल्लों अमृतपाल दे नाल मुलाकात कर सकता है परिवार। असम दे डिब्रूगढ़ जाएगा अमृतपाल दा परिवार और असम दी जेल डिब्रूगढ़ जेल दे विच मिलन दे लई अमृतसर दे DC तो इजाजत मंगी गई है, क्योंकि NSA लग्या होया है और SGPC दे वकील दे जरिए मिलन दी इजाजत मंगी गई है परिवार दे वल्लों। अमृतपाल नूं अरेस्ट करके असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया सी और डिब्रूगढ़ जेल दे विच मिलन दे लई परिवार जा सकता है। और इस मामले ते ज्यादा जानकारी लेने राजीव मेरे सहयोगी मेरे नाल मौजूद ने। राजीव, की कुछ पता लग पा रहा है? अमृतपाल दे परिवार ने अर्जी दी है अमृतसर के DC नूं अमृतपाल नूं मिलन दे लई।
जी बिल्कुल गगन, जो जानकारी मिली है कि कल अमृतपाल सिंह का परिवार और SGPC के ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ने और वकील भी ने भगवंत सिंह चालका ਜਿਹੜੇ कि डिब्रूगढ़ जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ SSP ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਏ ਏਅਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ, ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ SGPC ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੀ ਗਗਨ, ਬਿਲकुल शाम तक ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि परिवारों को मिलन की इजाजत मिलेगी या नहीं। आज शाम तक ये पिक्चर बड़ी क्लीयर तौर पर सामने आएगी। बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी देने। दूजी वड्डी खबर दा रुख करते हैं। मोरिंडा दे विच बेअदबी तो बाद तनाव बरकरार है। मोरिंडा दे विच थाणे दे नेड़े लोकां दा धरना लगातार जारी है। बेअदबी मामले दे विच सख्त कार्रवाई दी ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। पुलिस अफसरां ने प्रदर्शनकारियों के नाल गलबात भी की है। मोरिंडा के बाजार अज भी बंद रहे ने। कल रोज वजों बाजार बंद करते गए सी लोगों के वलों ते अज भी बाजार बंद रहे ने। और जिस तरीके घटना वापरी है, बेअदबी की घटना वापरी है, उस तो बाद लगातार सवाल भी उठ रहे सी किस तरीके इस बेअदबी की घटना को अंजाम दिता गया। एक शख्स के वलों ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ नाल कुटमार की गई, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की गई और उसके खिलाफ हुण सख्त कार्रवाई की मंग की जा रही है लोगों के ਵੱਲੋਂ। नपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी इस वे मौजूद ने, होर ज्यादा जानकारी देंगे सानू इस पूरे मामले से। नपिंदर, की कुछ अज मोरिंडा दे विच फिलहाल की स्थिति की हैगी है और प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के विचाले फिलहाल की कोई गलबात चल रही है, की हो रहा है, ये सारी अपडेट। देखो, गलबात का सिलसिला लगातार जारी है जी और प्रशासन लगातार आउंदा थोड़ी देर बाद ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਆ। ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਰੋਸ ਇੰਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰੋਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਹਤਿਆਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। जी बहुत शुक्रिया नृपिंदर, इस तमाम जानकारी के लिए। नृपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन और काफ़ी कुछ जिहड़ा हैगा अपडेट सामने आया कि प्रशासन के वलों लगातार गलबात की जा रही है, विचकार दा राह कड्ढण दी कोशिश है, पर हजे भी तनाव बरकरार है। हजे भी जिहड़े प्रदर्शनकारी ने वो साफ मंग कर रहे हैं कि गुरुद्वारा साहब की जिहड़ी प्रबंधक कमेटी है, प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि किते ना किते प्रबंधकों के वलों भी एक अणगहली सामने आती है कि एक शख्स किवें बूट पा के किवें एक शख्स जिहड़ा हैगा जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया है, जरा अहम थां ते उस थां तक किवें बूट पा के पहुंच जाता है, क्यों उसनूं बाहर नहीं रोकया गया, ये सवाल अपने आप विच हैगा। और उस तो बाद कार्रवाई की मंग प्रबंधकों के खिलाफ भी की जा रही है, प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई होवे। प्रशासन हालांकि कोशिश कर रहा है, पुलिस प्रशासन गलबात कर चुका है, भरोसा दे चुका है, पर प्रदर्शनकारियों के विच रोस हजे भी बरकरार है। बाजार हजे भी बंद है, इक्का दुक्का दुकानां खुलियां ने, किसी ने बंद नहीं कराइयां, पर लोगों ने अपने आप ही रोस वजों इस पूरे मामले ते रोस वजों दुकानां बंद रखियां ने। मोरिंडा दे विच सो मोरिंडा दे विच पुलिस की गिरफ्त दे विच मुलजम हैगा। हालांकि प्रदर्शनकारी मंग कर रहे हैं कि गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है उन्हां ते कार्रवाई की जाए, प्रबंधकों ते कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस दे विच सिर्फ एक बेअदबी का मामला नहीं है, अणगहली का मामला भी दस्सिया जा रहा है कि अणगहली किवें है कि एक शख्स बूट पा के किस तरीके अंदर दाखिल हो गया, उसनूं क्यों नहीं रोकया गया, क्यों उसनूं आण दिता गया। जिहड़े सेवादार तैनात हुंदे ने, जिन्हां ने इस गल का ध्यान रखना हुंदा है, वो की कर रहे सी, ये अपने आप ही सवाल उठ SP ਮਨਵੀਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਕੱਲ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਇਹ। ਆਰੋਪੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ DGP ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 2 ਵਜੇ ਦੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2400 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ। 2 ਵਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2400 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੀ। LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰ 2400 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 9400 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ SIT ਵੱਲੋਂ 2400 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ SSP ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਚਲਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਨਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, 129/18 ਅਤੇ 192/15 ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਲਗਭਗ 2400 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਚਲਾਨ ਦੇ 5 ਭਾਗ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 2400 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 9000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ 9000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੱਤ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਧਾਰਾ 173(8) CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਇਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਲਾਨ ਅੱਜ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ? ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ 173 CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।